हेलो मैम. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. So instead of engineering chemistry, I am going to conduct the lecture now. Engineering mechanics. So last lecture, the last lecture will be of engineering chemistry. Okay. So I request you to keep the notebook ready of engineering mechanics, and we will recall what we have learned in the yesterday's lecture. Okay. Hello. Hello. हाँ बोला. Okay, shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So is my screen Yes, visible? sir. Yes, sir. Okay. So let us Hello. quickly revise the things that we have learned in the last lecture. Okay. लास्ट लेक्चर मध्ये काय काय शिकलं सांगाल मला? Kinetics, kinematics. Okay. Engineering mechanics, static. Branch of engineering mechanics. Branches of Statics engineering. and dynamics. And statics does not have further sub branches, whether dynamics have sub branches. So shall we define that terms again quickly? Yes, sir. So tell me, how do we define dynamics? It deals with Branch the state of Branch of engineering mechanics which deals with forces and their effects while acting upon the bodies of at motion. Bodies in motion. Okay. It is the branch of engineering mechanics which deals with the bodies in motion. बरोबर का? Yes. But branch of engineering mechanics which deals with the bodies in motion. Okay. How do we define the term mechanics? Mechanics कसं define केलं basically? Mechanics म्हणजे काय? it is branch of applied physics Applied physics. dealing with the motion and forces. Applied Okay. physics with dealing with motion and forces producing motion. Yeah. Okay. Okay. So we define the mechanics in this manner, right? Applied physics dealing with motion and forces producing motion. Or in another manner, it is the science which describes and predicts the conditions of rest or motion of bodies under the action of forces, right? Yes, sir. Okay. Yes, sir. तर आता मला सांगा,
हाऊ डू वी डिफाईन कायनेमॅटिक्स? कायनेमॅटिक्स कसं डिफाईन केलं? Branch of dynamics which deals with the bodies in motion due to application of Due to application of forces or without any reference of forces? Without any reference. Without any reference of forces. Without any Without any reference of forces that are responsible for the motion. Right? Yes. असं डिफाईन केलं ना आपण? Yes, sir. बरोबर आहे. हा, ठीक आहे. तर आता काय राहिलं, काय विचारूयात? कायनेटिक्स म्हणजे काय? It is a branch of dynamics which deals with the bodies in motion due to the application of forces. ओके. तर बघा, आपण इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स म्हणजे काय बघितलं, त्याच्या दोन ब्रांचेस बघितल्या, स्टॅटिक्स आणि डायनॅमिक्स. बरोबर आहे. डायनॅमिक्स परत सब डिवायडेड इनटू कायनेटिक्स अँड कायनेमॅटिक्स. स्टॅटिक्स म्हणजे काय? इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्सची ब्रांच जी बॉडीज ॲट रेस्टशी रिलेट करते. डायनॅमिक्स म्हणजे काय? इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्सची ब्रांच जी बॉडीज इन मोशनशी रिलेट करते. ओके. कायनेटिक्स म्हणजे काय? डायनॅमिक्सची ब्रांच आहे जी बॉडीज इन मोशन ला रिलेट करते. कधी? ड्यू टू ऍप्लिकेशन ऑफ फोर्स. कायनेमॅटिक्स म्हणजे काय? बॉडीज डायनॅमिक्सची ब्रांच आहे जी कशाशी रिलेट करते? Without any force. रेफरन्स ऑफ फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन. त्याच्यानंतर आपण काय पाहिलं, कोण सांगेल? Fundamental units. करेक्ट. फंडामेंटल युनिट्स. फंडामेंटल युनिट्स म्हणजे काय? इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स मध्ये कुठले फंडामेंटल युनिट्स आपण यूज करणार आहोत? Length, mass, Length, time. mass, time. लेंथ, मास, टाइम. हे फंडामेंटल. LMT. कोणी सांगेल का मला याला फंडामेंटल युनिट्स का म्हणतात? तर ते इंडिपेंडंट असतात. इंडिपेंडंट असतात. करेक्ट. दॅट्स वाय दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल युनिट्स. Fundament. हा. So these three units, length, mass and time, since these are independent, we call it as a fundamental. Fundamentalचा अर्थ काय हो? बेसिक युनिट्स. मग हे 3 युनिट आपण काय बेसिक युनिट म्हणून यूज करणार. बरोबर आहे? Yes. हा. तर त्याच्यानंतर काय पाहिलं? Derived units. डिराइव्ड. डिराइव्ड म्हणजे काय? बेसिकली कशाचा दुसऱ्या तरी आधार घेऊन आपण काहीतरी नवीन फॉर्म्युलेट करत असतो, म्हणजे डिराइव्ह करत असतो. ते झाले डिराइव्ड युनिट्स. ओके. मग ते कशावरून आपण डिराइव्ह करतो? fundamental quantities. फंडामेंटल युनिट्स वरून डिफाइन करतो. जसं की आपण एक्झाम्पल दिलं काल, एरिया असेल, व्हेलॉसिटी असेल, ऍक्सेलरेशन असेल. अदर दॅन दिस अजून काय एक्झाम्पल सांगता येतील डिराइव्ड युनिट्स? Force density. फोर्स. करेक्ट. Density. डेन्सिटी. व्हॉट इज द युनिट फॉर डेन्सिटी? Momentum. Speed. Kilogram per meter cube. हा, केजी Kilogram per meter cube. हा. आणि मोमेंटम. मोमेंटमचं काय युनिट? Kilogram into meter per second. किलोग्रॅम इंटू मीटर पर सेकंड. आता मी तुम्हाला एक युनिट सांगतो. आता तुम्ही मोमेंटमचं युनिट काय सांगितलं? किलोग्रॅम मीटर पर सेकंड. Second. ओके. न्यूटन सेकंड युनिट कशाचं असेल? Impulse. Moment. Impulse. Impulse. हा, impulse. इम्पल्सचं युनिट आहे न्यूटन सेकंड. बरोबर काय? फोर्स इंटू टाइम म्हणजे इम्पल्स. बरोबर की नाही? Yes. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे जे युनिट्स आपण फंडामेंटल युनिट्स वरून डिराइव्ह करतो त्याला आपण काय म्हणत असतो? डिराइव्ह युनिट्स म्हणत असतो. ओके. जाऊयात पुढे. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. त्याच्यानंतर आहे एसआय युनिट्स. एसआय म्हणजे काय? System internationally D units. इंटरनॅशनल सिस्टीम ऑफ युनिट्स. राईट. मग हे जे इंटरनॅशनल सिस्टीम ऑफ युनिट्स आहेत त्यातले जे फंडामेंटल युनिट्स आहेत ते म्हणजे कुठले आहेत? मीटर, केजी आणि Second. ओके.
So in this system of units, the fundamental units are meter, kg, and second respectively. Okay? समजलं? Yes. हो Oh, sir. जाऊयात पुढे. हॅलो सर. हो Yes. सर हा हॅलो हा सर, ते मागचं लिहून घ्यायचं होतं ना. ओके, हे नोट डाऊन केलं नाही आहे? No, नाही sir. सर, फक्त फर्स्ट पॉइंट केला होता. ओके ठीक आहे, लिहा. आय विल वेट. सर हे कशाच्या सब पॉइंट्स खाली नाही ना लिहायचं? काय म्हणता? हे कशाच्या सब पॉइंट्स खाली लिहायचं आहे का? नाही, त्या त्या ह्याच्यातच लिहायचं आहे आपल्याला. ब्रांचेस ऑफ इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स मध्ये. ब्रांचेस झाले, ओव्हर झाले, आता ब्रांचेस संपले. हे नवीन बरं. पॉइंट्स आहेत, फंडामेंटल युनिट्स, डिराइव्ड युनिट्स वगैरे. ओके. लिहून झालं की सांगा मला. और ओव्हर सर. ओके. सर थांबा 2 मिनिट सर. हा मिनिट सर, जस्ट 5 मिनिट. So I request everyone to write your roll number in the chat box. Okay, or झालं सर. येस सर. जाऊयात पुढं. हो SI युनिट्स लिहिलं Okay, ना? sir. SI युनिट्स पर्यंत लिहिलं सगळ्यांनी? हो हो Okay. Next point that I am going to discuss is what is meant by scalar quantities. Okay, next point काय डिस्कस करणार आहोत आपण? स्केलर क्वांटिटी. So tell me, you have learned these terms, scalar quantities, vector quantities. What is Has meant by only scalar quantities? magnitude. Quantity having only magnitude. हा, scalar quantities म्हणजे काय? The quantities Quantities having which only are magnitude. Only magnitude. बरोबर? The quantities which are having only magnitude are called as scalar quantities. ठीक आहे? मग असे कुठल्या कुठल्या क्वांटिटीज असतात ज्यांना फक्त मॅग्निट्यूड असते? Length. टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, एनर्जी. स्पीड आहे, एनर्जी, एनर्जी, टेम्परेचर, करेक्ट. टेम्परेचर, टाइम, टाइम, लेंथ,
लेंथ, हाँ. mass, Mass, volume, volume, correct. power, Power, density, density, bar. What is pressure? Pressure कुठली quantity? Vector. Pressure कुठली quantity? वेक्टर. Vector quantity. बघा नवीन काय नाही आहे, नवीन काय आपण शिकत नाही, 12th ला झालं असेल तुम्ही. प्रेशर सर ती दिसत नाहीये काय ते बोर्ड. हो, मी काय प्रेझेंटच नाही केलं अजून, त्यामुळे दिसत नाही. आता ब्लँक दिसते ना स्क्रीन. हो सर. प्रेझेंट नाही केलं त्यामुळे ती ब्लँक दिसते. तुमच्याकडून आन्सर मिळाले की मी प्रेझेंट करणार असं ते. ठीक आहे. हा, सांगा प्रेशर कसं डिफाईन करतो आपण? force upon area. फोर्स फोर्स अपॉन एरिया. हा, मग फोर्स कुठली क्वांटिटी आहे? Vector. वेक्टर. क्वांटिटी. हा, Vector quantity. Vector quantity quantity. आहे. वेक्टर क्वांटिटी. It has a Vector direction, quantity. so it is vector quantity. का वेक्टर क्वांटिटी? It has a direction. बरोबर आहे. फक्त डायरेक्शन का? Magnitude as well as direction. मॅग्निट्यूड टू. हा, मॅग्निट्यूड ऍज वेल एज डायरेक्शन. ओके. एरिया काय? एरिया Scalar quantity. स्केलर. मग प्रेशर कसली क्वांटिटी झाली? स्केलर क्वांटिटी. Vector quantity. स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी? Vector. Some people are saying scalar, some people are saying vector. असं कुणाचं म्हणणं आहे का दोन्ही पण आहे, स्केलर वेक्टर, किंवा दोन्ही पण नाही? सर दोन्ही पण आहे. दोन्ही असणार. स्केलर पण नाही आणि वेक्टर पण नाही असं कुणाचं म्हणणं आहे का? सर दोन्ही नसणार. असं काय आहे का? म्हणजे असं काय असतं का, म्हणजे स्केलर पण नाही आणि वेक्टर पण नाही? नो सर. वेदर क्वांटिटीज नॉट हॅव्हिंग नायदर स्केलर नायदर वेक्टर असं काय आहे? असं तुम्ही काय ऐकलंय? नो. मी ऐकलंय काहीतरी टेन्सर क्वांटिटी म्हणून असतात बघा. टेन्सर. हो सर. टेन्सर क्वांटिटीज म्हणून असतात. हो असते सर टेन्सर. मग टेन्सर क्वांटिटीज म्हणजे काय असतात? वेक्टर पण. Okay, so small assignment for you. So you have to search what is mean by tensor quantities. आणि बघा प्रेशर कुठला आहे, स्केलर आहे का वेक्टर आहे, आणि टेन्सर क्वांटिटीज म्हणजे काय, हे नेक्स्ट लेक्चरला मला सांगाल? येस सर. प्रेशर वेक्टर आपण स्केलर येते. बरं, जे काय असेल ते तुमचं काय आन्सर असेल ते तुम्ही स्टडी करा आणि मला सांगा नेक्स्ट लेक्चरला. हा, तुमच्यासाठी असाइनमेंट. ठीक आहे. बघा चला, आता दिसते का स्क्रीन वरती? येस सर. हा, काय लिहिलंय? स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटीज. ओके. मग स्केलर क्वांटिटीज म्हणजे काय? द क्वांटिटीज which are having only magnitude are called as scalar quantities. म्हणजे कुठले कुठले बघा? टाइम आहे का स्केलर क्वांटिटी? आहे. लेंथ, लेंथ इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी. लेंथला गरज असते का डायरेक्शनची? नाही. नाही. मास, मासला गरज आहे का डायरेक्शनची? नो सर. पण मासला मॅग्निट्यूड असते ना? असतं. व्हॉल्यूमला गरज आहे का डायरेक्शनची? व्हॉल्यूमला गरज आहे का डायरेक्शनची? नाही. सर व्हॉल्यूम किती असू शकतं कुठल्या डायरेक्शनला? पण त्याची मॅग्निट्यूड आहे. बघा व्हॉल्यूम काय कशात एक्सप्रेस करतात? इट मे बी इन लिटर. लिटर मध्ये पण असू शकतो. 1 लिटर, 2 लिटर, 1 मीटर क्यूब, 2 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब. बरोबर आहे की नाही?
टेम्परेचर. Yes, sir. हा बोला. सर हा सर एकदा मॅग्नेट्यूड म्हणजे काय सांगता का? मॅग्निट्यूड म्हणजे मॅग्निट्यूडचा अर्थ स्पेसिफिक व्हॅल्यू. ओके, व्हॅल्यूत आपण जे एक्सप्रेस करतो ती व्हॅल्यू म्हणजे झाली त्याची मॅग्निट्यूड झाली. ओके. ओके सर. हा सर, इफ आय से द लेंथ इज ऑफ 5 मीटर, मी म्हटलं की लेंथ 5 मीटर आहे, मग 5 जे झाले ती मॅग्निट्यूड झाली त्याची. आर यू गेटिंग? येस सर. Okay. Yes, sir. I am applying the force of 10 न्यूटन. मी 10 न्यूटनचा फोर्स अप्लाय करतो. या ठिकाणी 10 काय असेल? 10 न्यूटन न्यूटन मॅग्निट्यूड. हा, मॅग्निट्यूड. ती फोर्सची मॅग्निट्यूड झाली 10 न्यूटन. आय एम अप्लाइंग the force on the area 100 centimeter square. What is here 100 centimeter square? मॅग्निट्यूड. एरियाची मॅग्निट्यूड झाली ना, तेवढ्या एरियावरती मी फोर्स अप्लाय करतोय. लक्षात येतंय? येस सर. ठीक आहे. सो अशा क्वांटिटीज ज्यांना फक्त मॅग्निट्यूड असते. आता बघा, टाइम टाइम आहे, टाइमला कुठल्या डायरेक्शनची गरज आहे का? नो सर. नो सर. असं No, म्हणता sir. तुम्ही की मी ह्या दिशेत ह्याच वेळेस असं गेलो म्हणजे काय, म्हणजे डायरेक्शनची गरज नाही आहे का टाइमला? कुठेही जाऊ शकता तुम्ही. किंवा डिस्टन्सला डायरेक्शनची गरज आहे का? नो सर. डिस्टन्स स्केलर क्वांटिटी झाली का वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर. स्केलर क्वांटिटी झाली. तुम्ही असं म्हणता का कधी? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर झाली. करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी झाली. तुम्ही असं म्हणता का कधी मी -5 किलोमीटर पळून आलो आज, आई खूप दमलोय? वी कॅनॉट से लाईक, असं म्हणत नाही. बट यू कॅन से दॅट डिस्प्लेसमेंट असू शकते. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, त्याला डायरेक्शनची गरज असते. ओरिजिनल पोझिशन आणि फायनल पोझिशन हे म्हणजे डिस्प्लेसमेंट असते. त्यामुळे सो डिस्टन्स इज अ स्केलर क्वांटिटी अँड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. बरोबर आहे? तुम्हाला डिस्प्लेसमेंटला डायरेक्शनची गरज असते आणि डिस्प्लेसमेंटला मॅग्निट्यूड पण असते. ठीक आहे, जाऊयात पुढे. येस सर. येस सर. येस सर. बघा आता वेक्टर क्वांटिटीज म्हणजे काय. जसं स्केलरला फक्त मॅग्निट्यूड होती, तसं वेक्टर क्वांटिटीजला मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन दोन्ही पण असतात. ठीक आहे. So the quantities which are having both magnitude and direction are called as vector quantities. बघा पहिलेच एक्झाम्पल आहे डिस्प्लेसमेंट. डायरेक्शनची गरज आहे की नाही? आहे. येस. डिस्प्लेसमेंट, त्यामुळे डायरेक्शनची गरज आहे. व्हेलॉसिटीला डायरेक्शनची गरज आहे? आहे सर. आहे. कुठल्या डायरेक्शनला किती व्हेलॉसिटी आहे लक्षात येत आहे? इन द नॉर्थ साइड व्हेलॉसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड. नॉर्थ ही काय झाली? डायरेक्शन. अँड व्हॉट इज 5 मीटर पर सेकंड? मॅग्निट्यूड. हा, म्हणजे ज्या क्वांटिटीजला मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन दोन्हीची गरज असते त्याला आपण काय म्हणत असतो? वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी. लक्षात येत आहे? तसंच मोमेंटम. आता तुम्ही अजून आय एक्सपेक्ट ॲटलिस्ट 2 to 3 एक्झाम्पल अपार्ट फ्रॉम दिस ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज. मी जे लिहिले आहेत ते सोडून अजून 2-3 एक्झाम्पल तुमच्याकडून मला अपेक्षित आहेत वेक्टर क्वांटिटीजचे. फोर्स डेन्सिटी. फोर्स हा डेन्सिटी. हा फोर्स. अजून इम्पल्स मला किंवा 40 डिग्री असं. इम्पल्स. करेक्ट, इम्पल्स पण आहे. ऍक्सेलरेशन. एक्झॅक्टली करेक्ट. इंटेन्सिटी. इंटेन्सिटी म्हणजे नक्की काय म्हणायचं? इंटेन्सिटी म्हणजे काय? इंटेन्सिटी म्हणजे काय?
सर वर्क आहे का? वर्क 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 बघा, वर्क सुद्धा काय वेक्टर क्वांटिटी Vector करेक्ट quantity. आहे वर्क. कारण वर्क कुठल्या इलेक्ट्रिक डायरेक्शनला, फील्ड. फोर्स इंटू Electric field. डिस्प्लेसमेंट. बघा लक्षात घ्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट म्हणजे वर्क, बरोबर आहे. हो सर. हा, मग फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट दोन्ही कुठल्या क्वांटिटीज आहेत? वेक्टर क्वांटिटीज. वेक्टर क्वांटिटीज. क्वांटिटीज आहेत, बरोबर आहे. म्हणून हो सर. Yes. वर्क सुद्धा वेक्टर क्वांटिटीज आहे. वेक्टर क्वांटिटी. Hello, वर्क sir. कॅन बी निगेटिव्ह, लक्षात घ्या. वर्क Hello. कॅन बी झिरो, कॅन बी निगेटिव्ह. त्यामुळे वर्क Hello. वेक्टर क्वांटिटीज. गुड, Okay. व्हेरी गुड. हॅलो सर. हा, छान छान एक्झाम्पल दिले. हा, अजून कोणाला काय सांगायचं? सर 30 डिग्री ईस्ट किंवा 45 डिग्री ईस्ट वेस्ट असं. हा, काय म्हणताय? 30 डिग्री ईस्ट किंवा 45 डिग्री ईस्ट असं एखादं डायरेक्शन डायरेक्शन झाली ती. कशात पडणार सर? वेक्टर का स्केलर? काय म्हणताय? वेक्टर मध्ये पडणार. 30 डिग्री ईस्ट, हा, मग असं हे वेक्टर मध्ये पडणार का? हो. जर डायरेक्शन आणि मॅग्निट्यूड जर दिली असेल आणि ती डायरेक्शन झाली आणि त्या क्वांटिटीला जर मॅग्निट्यूड असेल तर ते वेक्टर क्वांटिटी झाली. ओके. येस सर. आणि सर जाऊयात पुढे. Yes, sir. So the next very important term that we are going to discuss today is rigid body. Okay. काय डिस्कस करणार आहोत? रिजिड बॉडी. ओके. कधी शब्द ऐकला रिजिड? Yes, sir. Yes, sir. ऐकला. काय रिजिड म्हणजे काय? Support करून body. रिजिड म्हणजे काय? घट्ट. घट्ट. ओके. हा, मजबूत, टणक. टणक. बरोबर आहे. टणक बॉडी असेल तर त्याच्यामध्ये रिजिड बॉडी. बरं, ठीक आहे, बरोबर आहे. टणक बॉडी, ठीक आहे. मला सांगा, एखादी टणक बॉडी त्याच्यात शेप चेंज होतो का लगेच? No. नो सर. शेप चेंज होत नाही याचा अर्थ काय असतो? डिफॉर्मेशन नसतं, खूप कमी असतं. डिफॉर्मेशन कमी असतात. करेक्ट. म्हणजेच काय, कुठलीही बॉडी, मला सांगा, कुठलीही बॉडी n नंबर ऑफ पार्टिकल्सनी बनलेली असते. एम आय राईट? Yes, sir. येस सर. बरोबर आहे. कुठलीही बॉडी नंबर ऑफ पार्टिकल्सनी तयार झालेली असते. मग जर इफ आय वॉन्ट टू स्पीक अबाउट द रिजिड बॉडीज, ओके, ज्या अर्थी त्याच्यात डिफॉर्मेशन होत नाही त्या अर्थी त्या बॉडीमध्ये जे पार्टिकल असतात ते त्यांची पोझिशन चेंज करत असतील का नसतील? नसती. नाही. नाही. नाही सर. ते पोझिशन चेंज करणार नाही. नाहीत. म्हणजेच काय, द पार्टिकल रिमेन फिक्स्ड टू दी पोझिशन्स. लक्षात येतं? Yes, sir. So now I am going to define the rigid body. बघा, एखाद्या बॉडीला आपण रिजिड बॉडी कधी म्हणतो? अ बॉडी इज said to be a rigid body if the relative position of any two particles. बरोबर आहे? म्हणजे काय, रिलेटिव्ह पोझिशन. समजा एक लाईन ड्रॉ केली मी, त्या लाईनचे दोन एंड पॉइंट्स आहेत, ए आणि बी. रिलेटिव्ह पोझिशन झाल्या त्या ए आणि बी. आर यू गेटिंग? Yes, sir. एक लाईन ड्रॉ केली, त्या लाईनच्या दोन एंड पॉइंट्स, एक आहे ए आहे, स्टार्टिंग पॉइंट ए आहे, एंड पॉइंट बी आहे. ती झाली त्यांची पोझिशन त्या दोन पार्टिकलची, असं समजा. ओके. आता ती रिजिड बॉडी. मग मी त्या बॉडीवरती फोर्स अप्लाय केला. काय अप्लाय केला? फोर्स. समजा इलास्टिक बॉडीज असली असती आणि मी फोर्स अप्लाय केला असतं तर काय झालं असतं? ते बॉडीचं डिफॉर्मेशन झालं असतं. म्हणजे डिफॉर्मेशन झालं असतं. म्हणजेच काय झालं असतं? पार्टिकलची पोझिशन चेंज झाली असते. पार्टिकलची पोझिशन चेंज झाली असती. म्हणजेच काय झालं असतं? त्याचा शेप बदलला असता. बदलला असता. हा, बरोबर आहे. त्याची साईज वेगळी झाली असती.
बरोबर आहे का? येस सर. पण ज्या अर्थी ती इलॅस्टिक बॉडीज आहे त्या अर्थी जेव्हा मी फोर्स अप्लाय केला त्याच्यावरती आणि त्या पार्टिकलची साईज चेंज झाली म्हणजेच त्याच्यात डिफॉर्मेशन झाले, म्हणजेच त्याचा शेप आणि साईज चेंज झाली. ओके. पण जेव्हा मी तो फोर्स रिमूव्ह करतो, सिन्स इट इज इलॅस्टिक बॉडी, इट विल रिमेन, इट विल In same position. Original position. ती बॉडी त्या ओरिजिनल पोझिशनला येणार. ओके. हो सर. अँड व्हाईस वर्सा. ओके, उलट बघूया. जर प्लास्टिक बॉडी असेल तर ती त्या पोझिशनला येईल का परत? नाही सर. नाही येणार. No sir. डिफॉर्मेशन होतील का प्लास्टिक बॉडीमध्ये? हो होणार ना. प्लास्टिक बॉडीमध्ये डिफॉर्मेशन होतात. डिफॉर्मेशन होतात पण One ते do not original change पोझिशनला in येत नाही. ओरिजिनल हा, प्लास्टिक बॉडीज मध्ये डिफॉर्मेशन होत असतात, साईज आणि शेप चेंज होते, परंतु फरक एवढाच की ते त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला येतात का? नाही. नाही. सो कॅन आय कॉल इट ॲज अ परमनंट डिफॉर्मेशन? येस सर. बर, ठीक आहे. हा, मग आता हे इलास्टिक बॉडी आणि प्लास्टिक बॉडी झाल्यानंतर मला रिजिड बॉडी तुम्हाला एक्सप्लेन करायची. मग रिजिड बॉडी मध्ये काय होतं जेव्हा तुम्ही फोर्स अप्लाय करता तेव्हा काय होत असेल रिजिड बॉडी मध्ये? No change. नो चेंज. No change in- डिफॉर्मेशनच होत नाही त्याच्यात. हा. डिफॉर्मेशन होत नाही याचा अर्थ काय साईज आणि शेप चेंज होते का? नो. नाही होत. हो सर. नो सर. सो त्या दोन पार्टिकलची पोझिशन चेंज होते. जवळ पुढं येस सर. नेक्स्ट पॉइंट हो, sir. No deformation under the action of force. करेक्ट. नो डिफॉर्मेशन अंडर द ऍक्शन ऑफ फोर्स, जे की मी तुम्हाला आताच एक्सप्लेन केलं. नो डिफॉर्मेशन अंडर द ऍक्शन ऑफ फोर्स